सो प्लस टू क्लास नैक्सट टॉपिक जो बच्चे है दैट इज़ रैप्लीकेशन है ना, जिन्होंने आप की कहने सिंथेसिस ऑफ DNA भी कहने ओके। सो बच्चे सब तो पहले तुहानूं पता होना चाहिए कि रैप्लीकेशन मतलब DNA की सिंथेसिस ठीक है हुंदी कित्थे है इस फेज़ के दौरान हुंदी है सैल साइकिल के न्यूक्लीअस के अंदर हुंदी है जो क्रोमोसोम्स जिहड़े हैगे आ वो एक्सटेंडेड फॉर्म के नहीं हुंदे मतलब कि विजिबल नहीं हुंदे आ सानूं ठीक सानूं मतलब कहते कि ये नहीं पता भी कौन कहता है ठीक है भी हाँ जी रैप्लीकेशन शुरू होनी चाहिए है ये बारे कुछ नहीं पता। प्रोकैरियोट्स दे विच जिहड़ी जद कि रेस्पिरेशन हैगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर हुंदी है एक कंटीन्यूअस प्रोसैस हुंदी है। सो ये पहला तो ये फर्क आ गया पता होना चाहिए भी कित्थे हुंदी है ना। यूकैरियोट्स दे विच न्यूक्लीअस के अंदर हुंदी है तो प्रोकैरियोट्स दे विच साइटोप्लाज्म के अंदर हुंदी है ना। मोड ऑफ रैप्लीकेशन हुण वाटसन एंड क्रिक जिहड़े सीगे तुहानूं उन्होंने पता भी क्या सीगा कि DNA के दो स्टैंड आ देखो बच्चे अनकोइलिंग दोनों स्टैंड जिहड़े हैगे एक दूसरे तो खुलना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट स्टैंड उपर इदां दा इदां ही रहा बाकी दो स्टैंड जिहड़े हैगे वो खुल गए। टैंपलेट इत्थे की शब्द यूज़ करना आपां टैंपलेट है ना। सो DNA के खुले हुए स्टैंड टैंपलेट का काम करते हैं तां जो ये उत्ते नवें स्टैंड जिहड़े हैगे वो बनने शुरू हो जान। सो DNA जिहड़ा हैगा ठीक है डबल स्टैंडर्ड DNA है। सो नैचुरली ये ओरिजिनल DNA का ही काम करेगा। बेस पेयर्स तुहानूं पता ही है कि भी वाटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंगली T दे नाल A C दे नाल G G दे नाल C ये हुंदा सीगा है ना। सो डॉटर DNA जिहड़े टू डॉटर जिहड़े DNA मोलीक्यूल्स हैगे आ पेरेंट DNA दे उत्ते बनते हैं। सो नैचुरली ओके सेम किदां दे होणगे पेरेंट्स वर्गे ही होणगे है ना। सो हर एक डॉटर DNA मोलीक्यूल जिहड़ा हैगा उहदे कोल एक ओल्ड स्टैंड एक स्टैंड बच्चे पेरेंट्स वाला ही रह जाता तो एक नवा स्टैंड बनता। देखो तुसीं देख रहे हो हाँ एक पुराना स्टैंड पेरेंट्स वाला उहदे उत्ते एक नवा स्टैंड बनता पिया ये लगातार बनता पिया ये टुट के बनता पिया ठीक है जी टुकड़ियां दे विच बनता पिया। जिहड़ा स्टैंड लगातार नवा बनता पिया ना उन्होंने असीं कहते हैं लीडिंग स्टैंड ठीक है। जिहड़ा टुकड़ियां दे विच बनता पिया असीं उहनूं कहते हैं लैगिंग स्टैंड ते इन्हां टुकड़ियां नूं असीं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं। सो डिस्कवरी दे विच की है सैमी कंजरवेटिव जो DNA रैप्लीकेशन हैगी है सब तो पहला बच्चे टाइलोर ने डिमोनस्ट्रेट की सी इन 1957 दे विच ठीक। सो ये एक बहुत इंपोर्टेंट बच्चे एक्सपैरीमेंटल एविडेंसिस भी हैगा सैमी कंजरवेटिव रैप्लीकेशन के लिए कि भी एक पेरेंट स्टैंड जिहड़ा हैगा वो हमेशा रहिंदा ही रहिंदा है। सो ये बच्चे मैं तुहानूं डायग्राम तो ही समझाना चाहांगी। सो की है कि देखो साडे कोल जिहड़ा ओरिजिनल पेरेंट DNA हैगा ना उहदे दोनों स्टैंड ही किहड़ी नाइट्रोजन नूं कैरी कर रहे हैं N15 N15 की होया DNA नूं लिया उन्होंने हैवी नाइट्रोजन वाले आइसोटोप्स दे विच पा दिता उहदे दोनों स्टैंड्स ने N15 N15 जिहड़े सीगे हैवी नाइट्रोजन के आइसोटोप्स सीगे उन्हां नूं कैरी कर लिया ओके। उहदे तो बाद उन्होंने देखा कि जो फस्ट जनरेशन के विच डॉटर मोलीक्यूल्स उन्होंने देखे DNA दे क्योंकि उन्होंने फिर इस DNA नूं N14 वाले लाइट जिहड़े नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैगे N14 वाले उहदे विच पा दिता तो फिर की होया कि फस्ट जनरेशन के विच जिहड़े डॉटर मोलीक्यूल्स पैदा होए वो बच्चे हाईब्रिड पैदा होए जिन्हां दी एक चेन N15 वाली सीगी एक चेन N14 वाली सीगी ओके। पहला ओरिजिनल DNA जिहड़ा सी ना पेरेंट DNA वो N15 N15 ही सी दोनों स्टैंड्स ने कैरी किया होया ठीक है जी। जद कि जिहड़े हाईब्रिड पैदा होए उहदियां दो चेन्स की सीगियां N14 ते N15 वालियां सीगियां फस्ट जनरेशन दे विच ओके। अगली बारी उन्होंने की कीता आह वाला DNA लिया N15 ते N14 वाला ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ DNA ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ N14 ਲਾਈਟ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਕੈਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ DNA ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੇਨ N15 ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਨ N14 ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟ ਚੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ एंड तक N15 एक चेन आई ठीक है जिन्हें कि N15 नाइट्रोजन जिहड़ा कैरी किया होया। सो ये तो ये पता लगा कि पेरेंट चेन हमेशा ही DNA के स्ट्रक्चर के विच रही है इस करके असी DNA रैप्लीकेशन नूं की कहने सैमी कंजरवेटिव कहने ओके। अगे फिर बच्चे तुहाडे कोल मेन प्रोसैस शुरू हो जानी है DNA रैप्लीकेशन के लिए प्रोसीजर एक कंपलैक्स मल्टी स्टैप प्रोसैस हैगी है ये बहुत सारे एंजाइम्स प्रोटीन फैक्टर्स मैटल आयन्स की जरूरत पैंदी है। सो सब तो ये पता 7-8 स्टैप्स तुहानूं आ जाते हैं। सब तो पहला तुहाडे कोल आ गया एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स
जिन्ने भी ਡੀਓਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾइड्स है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਓਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫੋਸਫੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾइड्स ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਡੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਓਕਸੀ है डीएनए ਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਓਕਸੀ ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਮੋਨੋਫਾਸਫੇਟ DEAMP DEGMP ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡਨਿਨ ਗੁਆਨਿਨ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਤੇ ਥਾਈਮਿਨ ਓਕੇ ਸੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ DEAMP ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਓਕਸੀ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ठीक है डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट समझते पे गल नूं सो डीएनए दे है इस करके DEE अगे तो लगना ही लगना हैगा ओके AMP GMP CMP ते TMP ये जिहड़े मोनोफॉस्फेट हुंदे हैं ना हुण सब तो पहला बच्चे ये हाई एनर्जी ATP मोलीक्यूल्स दे नाल ज्वाइन करके ये काहदे विच बदल जाते हैं ठीक है जी ATP GTP ट्राईफॉस्फेट बन जाते हैं मोनो तो ये की बन गए ट्राईफॉस्फेट बन गए प्रोसैस नूं असीं कहने फॉस्फोरीलेशन ते एंजाइम किहड़ा इहदे विच इनवॉल्वड हुंदा फॉस्फोरीलेज ओके सो मोनो जोड़े सीगे वो ट्राई बन गए दो फॉस्फेट ग्रुप होर ऐड हो गए ओके अगर तुहाडे कोल आ गया सैकेंड पॉइंट तुहाडे कोल आ गया एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए बेसिस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਰੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਡੀਐਨਏ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਸਟੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸਟੈਂਡਸ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਰੀਓਲਿੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ लटक रहे हैं नाइट्रोजीनस बेसिस जोड़े है शुगर बैकबोन के नाल ही जुड़े हुए हैं फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोस शुगर बैकबोन के नाल ओके होर मैं तुहानूं दसदी हां इहदे च कि डीएनए की अनवाइंडिंग हो रही है डीएनए खुल रहा है पर उन्होंने खोलना इन्ना आसान नहीं है उहदे लई हेलिकेजिस है ना एंजाइम्स अनवाइंडिंग करते हैं हैलिक्स नूं खोलते हैं ठीक है ATP हाइड्रोलिसिस जिहड़ा हैगा वो भी एनर्जी का काम करता SSB प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जिन्हों कि असी हैलिक्स स्टैबलाइजिंग प्रोटीन कहने ठीक है ना सो वो भी चाहिए है क्योंकि ये हैल्प करती क्योंकि इदा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए है सानू इन्नी एनर्जी कितों लैके आनी है सो ये प्रोटीन्स पूरी तरीके नाल डीएनए स्टैंड नूं खोलण दे विच हैल्प करदियां ने ठीक है सो इस तरीके दे नाल एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बच्चे जिवें फॉर्क हुंदा ना ठीक है सो वाई शेप भी कह सकते हो जिपर जिप भी इदां दी हुंदी है ना जिप जे पिछों दी बंद ते अगों दी खुल जाए तो इदां दी शेप आ जाती जिप दी तो ये एंजाइम टोपोआइसोमरेसिस जिहड़े हैगे है ना वो भी ठीक है डीएनए स्टैंड नूं खोलण दे विच हैल्प करते सो इस तरीके दे नाल डीएनए स्टैंड जिहड़ा हैगा खुल गया समझते पे हो ये दो डायग्राम्स तुहानूं कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस रेप्लीकेशन के बारे में दसदे पे क्योंकि मैं तुहानूं शुरू के भी समझाया ठीक है डीएनए के जोड़े दो स्टैंड बनते पे ना एक स्टैंड लगातार बनता पाया एक स्टैंड टुकड़ियां दे विच बनता पाया ओका जाके फ्रैगमेंट्स दे विच बनता पाया ओके ये लीडिंग स्टैंड है ये लैगिंग स्टैंड है हैलीकेजिस ते टोपोआइसोमरेजिस एंजाइम्स की जरूरत पैंदी है ठीक है जी बाकी मैं तुहानूं होर समझाती हाँ सो जद कि जिहड़े प्रोकैरियोट्स हुंदे हैं ना उहदे विच गाइरेजिस एंजाइम्स की जरूरत पैंदी है बाकी सब बच्चे जिहड़े डीएनए जिहड़ा हैगा स्प्लिट कर गया दो चेन्स दे विच टुट गया नैचुरली उत्थे एक पॉइंट भी होएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन दे लई जिथे डीएनए सैपरेट किए ना दो स्टैंड्स एक दूसरे तो ठीक है सो उत्थे की प्रेजेंट है ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन भी प्रेजेंट है समझते पे हो ये जी अनजिपिंग हुई है ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए की ये वाई शेप स्ट्रक्चर बनया जिन्होंने कि असीं रेप्लीकेशन फॉर्क भी कहते हैं ठीक है सो इस तरीके दे नाल अगे थर्ड पॉइंट तुहाडे कोल आ गया फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर हुण देखो बच्चे डीएनए की जिहड़ी नवां स्टैंड बनना ना डीएनए टैंपलेट के उत्ते ठीक है सो उहदे लई तुहानूं RNA प्राइमर्स चाहिए आ देखो इस स्टैंड के नाल प्राइमर आके जुड़ गया ठीक है तो नवां स्टैंड बनना शुरू हो गया समझते पे हो इत्थे टुकड़ियां दे विच जुड़े हैं प्राइमर्स समझते बहुत सारे प्राइमर्स इत्थे जुड़े हैं तो निक्के 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 स्टैंड बनने शुरू हो गए ओका जाके फ्रैगमेंट इत्थे एक ही प्राइमर आके जुड़िया इत्थे जिन्ने सैगमेंट्स उन्ने प्राइमर जुड़े हैं तो नवे नवे सैगमेंट्स बन गए हैं ठीक है ताई करके इनू पूरा स्टैंड कहते हैं इनू अद्धा स्टैंड कहते हैं
ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ RNA ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ RNA ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ RNA ਅਤੇ DNA ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। R ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ U ਹੁੰਦਾ, DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ T ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ DNA ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, RNA ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੋਕਸ ਹੈ ਨਾ, A U G C, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ DNA ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ DNA ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ DNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਆਉਣਾ। ਸੋ DNA ਦੇ ਇਹ ਫੋਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੈਪ ਬਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ DNA ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਟ੍ਰਾਈਫੋਸਫੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ATP GTP CTP, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੰਗਲ DNA ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲੋਂ A ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ATP GTP ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, T, ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲੋਂ C ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, G, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ। ਤੋ ਇਸ ਪੰਜਵਾਂ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਨੋਫੋਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੋ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਮੋਨੋ 'ਚ। ਤੋ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੂ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਨੋਫੋਸਫੇਟ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਫੋਸਫੇਟ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਫੋਸਫੇਟ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, 3 ਸੀ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 2 ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਫੋਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੋਨੋਫੋਸਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਇਰੋਫੋਸਫੇਟੇਜ਼, ਠੀਕ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਊ DNA ਚੇਨਸ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੋਸਫੇਟ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੇ, ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਫੋਸਫੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ DNA ਦੀ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਚੇਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, ਅਲਫਾ, ਡੈਲਟਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਆਇਨ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ DNA ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੇਮ ਓਰੀਜਨਲ ਮਦਰ ਚੇਨ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ DNA ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5' to 3' ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 DNA ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਓਲਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਟਰੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ 5' to 3' ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਠੀਕ ਹੈ, 5' to 3' ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪੇਰੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, RNA ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ DNA ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਓਕਾਜ਼ਾਕੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਗਿੰਗ ਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਵੈਸੇ ਜੁੜੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ DNA ਲਾਈਗੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ ਐਡੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, DNA ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਬੇਸ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜਨ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਊਕਲੀਏਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ DNA ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DNA ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ DNA ਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਗੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਤੇ ਓਲਡ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈਲਿਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ
ठीक है जी। सो हेलिक फॉर्मेशन जी हैगी है, हर एक डॉटर जोड़ा है डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल जो स्पायरली कॉइल्ड हो चुका, डबल हैलिक्स बन गई। हूँ जेकर मैं तुहानूं सारी समरी एक बार दिखावां, ठीक है ना बच्चे। सो शुरू के मैं की दसिया सी, मोनो तो ट्राई बने सी, AMP GMP तो ATP GTP CTP बने सी, DNA टैंपलेट, मैगनीज आयन, मैगनीशियम आयन, DNA पॉलीमरेज 1 and 3, ये सारे सानूं चाहिए सी। DNA चेन्स बन गई, डबल स्टैंडर्ड इनऑर्गैनिक फॉस्फेट बाहर निकल गए। सो इस तरीके दे नाल रैप्लीकेशन हुई, DNA की सिंथेसिस हो गई। अगे तुहाडे कोल आ जांदा बच्चे ट्रांसक्रिप्शन तो पहलां तुहानूं RNA के बारे दे विच पता होना चाहिए ना, इस करके स्ट्रक्चर ते रोल आ गया तुहाडे कोल RNA का। RNA लॉन्ग अनब्रांच्ड सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर्स हैगे है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स दे। हुण डीऑक्सी शब्द हटा देना सी, ठीक है, क्योंकि RNA दे विच राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है ना। हर एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट जिहड़ी हैगी आ, 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, ठीक है। एक इहदे च फॉस्फेट ग्रुप आ जाता, 5 कार्बन वाली शुगर आ जाती है, पता ही है तुहानूं। नाइट्रोजनस बेस आ जाते, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी असीं इन्हां नूं कह सकते हैं, ठीक है। बाकी तुहानूं पता बच्चे, बाकी सारे नाइट्रोजनस बेस सेम है, बस DNA दे विच जिथे की है, ठीक है, थाइमिन है, उत्थे इत्थे की आ जाती है यूरासिल। बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम है, थाइमिन की जगह पर की आ जाती है यूरासिल आ जाती है। ओके। सो एक RNA तो तुहानूं सैगमेंट दिखाया होया है ना, आ देखो फॉस्फेट शुगर, ठीक है। शुगर दे नाल A, शुगर दे नाल A, शुगर दे नाल U G C C C, समझदे, बस T नहीं आया, T की जगह तो U आ गया। तो 3 तरह के RNA जिहड़े हैगे हर एक सैल दे विच तकरीबन हुंदे आ, तुहानूं पता मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA ते ट्रांसफर RNA, उन्हां नूं शॉर्ट फॉर्म दे विच भी लिख दिंदे आ, है ना। अच्छा, ये 3 ਜਿਹੜੇ RNA बने, ਹੁਣ दिमाग लगाओ कि भी DNA भी अलग अलग तरह के सीगे कि जिन्हों के उत्ते RNA बने, नहीं DNA ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ठीक है। DNA टैंपलेट ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ अलग अलग रीजन के उत्ते ये 3 तरह के RNA बने हैं, ठीक है। सो RNA बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करनगे अगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस च, इस करके तुहानूं पहलां RNA के बारे पता होना चाहिए। सो हुण असीं डिटेल दे विच पढ़न लगे हाँ। सब तो पहलां mRNA, जिन्हों असीं मैसेंजर RNA कहने हैं, है ना, जिहड़ा कि मैसेज लैके जांदा, ठीक है। सो ये है बच्चे मैसेंजर RNA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये मैसेंजर RNA, ठीक। सो ये की है कैप, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਥਾਈਲੇਟਿਡ G कैप, ठीक है। फिर सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਏ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡੋਨ AUG GUG, ठीक है, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡੋਨ ਤੇ ਮਿਥਾਈਲੇਟਿਡ ਕੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਕੋਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੋਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਡੋਨ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ mRNA ਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਹੈ, ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਡਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੇਲ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਨ ਕੋਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ। ਹੈੱਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਨ ਕੋਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ DNA RNA ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਹੋਏ DNA ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ RNA, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ DNA ਤੋਂ। ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ RNA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਪਲੇਟ RNA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ RNA ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ 5% ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ RNA, ਟੈਂਪਲੇਟ RNA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਟੋਟਲ RNA ਦਾ 5% ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ mRNA ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ mRNA ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ RNA ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ HNRNA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਟਰੋਜੀਨਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ RNA, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਿਹੜਾ RNA ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੈਪ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਡੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਕੋਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਡੋਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਲੀਡਰ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪ mRNA ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੈਪ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ mRNA ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੈਪ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਇਹ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ ਯੂਨਿਟ, ਸਮਾਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਰਜ ਅਤੇ ਸਮਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਲ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੇਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ mRNA ਦੀ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ mRNA ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ mRNA ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ mRNA ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ mRNA ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋਨੋਸਿਸਟੋਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ mRNA ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ RNA ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਸਿਸਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਜੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੀ mRNA ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। tRNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਟਰਾਂਸਫਰ RNA। ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਰ RNA ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA। tRNA ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਪੈਪਟਾਈਡ ਚੇਨ ਬਣਾਓ। ਓਕੇ, ਟੋਟਲ RNA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ tRNA 15% ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ tRNA ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੈ। mRNA ਲੰਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ 5% ਸੀ, tRNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ, ਪਰ ਟੋਟਲ RNA ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਬਣਾਉਂਦਾ, 15%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 80% RNA ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ RNA ਹੀ ਹੈ। tRNA ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ RW ਹੌਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਲੋਵਰ ਲੀਫ ਸ਼ੇਪ, ਬੱਚੇ ਕਲੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ, ਉਹਦੇ ਲੀਫ ਦੇ ਵਰਗੀ ਇਹਦੀ ਫੋਮ ਹੈ, ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲਡਡ ਹੋਇਆ tRNA ਦਾ। ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਮਾਈਨੋ ਗਰੁੱਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਬਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਜੁੜਨਗੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਡੀ ਲੂਪ, ਇੱਥੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜੁੜਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨ ਲੂਪ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਬੇਸਿਸ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ G ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਵੱਲੋਂ C ਆਈ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ tRNA ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ G ਆਈ ਹੈ, ਐਂਟੀਕੋਡੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਡੋਨ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, C, ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। tRNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡੋਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਹੈ, 3' ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੇਸ ਜੁੜਿਆ ਸੀ CCA, ਅਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, OH ਗਰੁੱਪ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲੈਟ ਬੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ OH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੁੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, OH ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, COOH ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਆ ਪੂਰਾ ਇਹ ਆਇਆ,
ਓਕੇ। ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ, ਕਿਹੜਾ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ 3 ਅਨਪੇਅਰਡ ਰਾਈਬੋਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ GGC, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨਸ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ mRNA ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਡੋਨਸ ਆਏ, ਇਹ tRNA ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀਕੋਡੋਨਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਡੋਨਸ ਆਏ, ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਸ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਊਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂਗਾ। ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਾਈਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟ ਆ ਗਈ tRNA ਦੀ, ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਸਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਰ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ tRNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਅਤੇ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ tRNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ RNA, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਇਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਦੀਆਂ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ 60S ਸਬ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ 40S ਸਬ ਯੂਨਿਟ। ਬੱਚੇ ਉੱਦਾਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 70S ਅਤੇ 80S, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਨਾ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 60 ਅਤੇ 40 ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 100 ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ RNA ਹੁੰਦੇ, ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ 2 ਹੀ ਹੈ, 80S ਅਤੇ ਦਿਸ 70S, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70S ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 80 ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ 100 ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ 80S ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ, ਇਹ 70S ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨਿਟ 50 ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ 30 ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ RNA ਟਾਈਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ RNA ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ RNA, SNRNA, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ RRNA ਅਤੇ mRNA ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਲ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ RNA, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ER ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ TME ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ 6th ਟਾਈਪ ਦਾ RNA ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਟਿਕ RNA ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ।